সো গুড আফটারনুন। আমি আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমরা আমাদের প্রত্যেকদিন জীবনে আমরা ৪ ধরনের বাক্য ব্যবহার করি। তার ভেতরে একটা বাক্য হলো যে আমরা শুধু ইনফরমেশন জন্য ব্যবহার করি। আমরা শুধু ইনফরমেশনের জন্যে ব্যবহার করি। তো আজকে আমরা অনেক প্র্যাকটিস করব এই ইনফরমেশন যুক্ত বাক্যগুলি। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এরকম করে প্র্যাকটিস করব। তাই আমি একেকটা বাক্য বলবো আর তার আমি বিশ্লেষণ করে দিব এটা কি ধরনের সেন্টেন্স। যেরকম আমি একজন ছেলে মানুষ, আই অ্যাম আ বয়। তো এই সেন্টেন্সের ভিতরে শুধুমাত্র ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে আমার বিষয় যে আমি একজন বয়। আই অ্যাম আ বয়। আই অ্যাম আ বয়। আমি এই রুমে থাকি। আই স্টে ইন দিস রুম। আই স্টে ইন দিস রুম। আই স্টে ইন দিস রুম। তো এই সেন্টেন্সের দ্বারা আমার শুধু এটাই বোঝা গেল যে আমি এই রুমে থাকি। ইট ইজ মাই পেন। ইট ইজ মাই পেন। ইট ইজ মাই পেন। এটা আমার কলম। এটার থেকে কি বুঝলেন? শুধুমাত্র একটা ইনফরমেশন পাইলাম যেটা আমার কলম। এখানে আমি কোশ্চিনও করি নাই বা কোনো আবেগ অনুভূতিও ব্যবহার হয় নাই বা এই সেন্টেন্সের দ্বারা আমি কোনো অর্ডারও বোঝাই নাই। ইট ইজ মাই হ্যান্ড ওয়াচ। এটা আমার ঘড়ি। ইট ইজ মাই হ্যান্ড ওয়াচ। ইট ইজ মাই হ্যান্ড ওয়াচ। I use it whenever I go to outside. I use it whenever I go to outside. I use it whenever I go to outside. আরো যেরকম নরেন্দ্র মোদি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। নরেন্দ্র মোদি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। নরেন্দ্র মোদি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। তা আপনি কি বুঝলেন? এই শব্দ দ্বারা জাস্ট মাত্র আমরা একটা ইনফরমেশন পেলাম। Rahul Gandhi is the main leader of Congress party. Rahul Gandhi is the main leader of Congress party. Rahul Gandhi is the main leader of Congress party. Rahul Gandhi is the son of Rajiv Gandhi. Rahul Gandhi is the son of Rajiv Gandhi. Rahul Gandhi is the brother of Priyanka Gandhi. Rahul Gandhi is the son of Priyanka Gandhi. Rahul Gandhi is the grandson of Indira Gandhi. Rahul Gandhi is the grandson of Indira Gandhi. এই সমস্ত সেন্টেন্সের দ্বারা আমরা খালি একটা মাত্র খবর পেলাম। আরও আপনি প্র্যাকটিস করেন। অমিত শাহ ইজ দ্য হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। অমিত শাহ is the Home Minister of India. Himanta Biswa Sharma is the Chief Minister of Assam. Himanta Biswa Sharma is the Chief Minister of Assam. Mamata Banerjee is the Chief Minister of West Bengal. Mamata Banerjee is the Chief Minister of West Bengal. Mamata Banerjee is a good leader for West Bengal. Mamata Banerjee is a good leader for West Bengal. Mamata Banerjee is a good leader for West Bengal. Himanta Biswa Sharma is not a good chief minister. Himanta Biswa Sharma is not a good chief minister. Himanta Biswa Sharma is not a good chief minister. সো এরকম ভাবে আরো আপনি বলেন যে আসাম ইজ ফেমাস ফর টি। আসাম ইজ ফেমাস ফর টি। আসাম is famous for tea. I live in Assam. I live in Assam. I live in Assam. I am the citizen of India. I am the citizen of India. I eat rice. I eat rice. I eat rice. I drink water. I drink water. I drink water. I drink water. I like lemon juice. I like lemon juice. I like lemon juice. I eat tea and biscuit in my breakfast. I eat tea and biscuit in my breakfast. I eat tea and biscuit in my breakfast. I eat omelette. I eat omelette. I like tea.
I like boiled water. I drink boiled water. I drink boiled water. I wear clothes in the morning time. 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 I take bath every single day. I take bath every single day. I take bath every single day. আরও বলেন আপনারা, I go to market every single day. I go to market every single day. I go to masjid for prayer. I go to masjid for prayer. I go to masjid for prayer. I recite the Holy Quran. I recite the Holy Quran. Ram goes to temple for worship. 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 She is my sister. She is my sister. She is my sister. She is my niece. তিনি আমার ভাঞ্জি বা ভাতিজি। She is my niece. She is my niece. My niece likes tomato soup. My niece likes tomato sauce. My niece my niece likes tomato sauce. My niece likes tomato sauce. My mom cooks food. My mom cooks food. আমার মা মানে রান্না করে। My mom cooks food. আলিয়া অফিসে জব করে। আলিয়া ওয়ার্কস ইন আ অফিস। আলিয়া ওয়ার্কস ইন আ অফিস। আলিয়া ওয়ার্কস ইন আ অফিস। আমার ভাই কোম্পানিতে চাকরি করে। মাই ব্রাদার ওয়ার্কস ইন আ অফিস। মাই ব্রাদার ওয়ার্কস ইন আ অফিস। মাই ব্রাদার ওয়ার্কস ইন আ অফিস। হি ইজ আ deputy collector. He is a deputy collector. He is a Assam police. He is a Assam police. Ram is a Indian army. Ram is a Indian army. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. Guwahati is a large city. Guwahati is a large city. Dispur is the capital of Assam. Dispur is the capital of Assam. Delhi is the capital of India. New Delhi is the capital of India. New Delhi is the capital of India. Shah Jahan made Taj Mahal. Shah Jahan made Taj Mahal. Shah Jahan made Taj Mahal. Akbar was a great ruler. Akbar was a great ruler. Akbar was the son of Babur. Akbar was the son of Babur. Akbar got married with Jodha Bai. Akbar got married with Jodha Bai. তো আপনি এরকমভাবে অনেক সেন্টেন্স বলুন। এই সমস্ত সেন্টেন্স যে আপনাকে বলেছি, এই সমস্ত সেন্টেন্সগুলোই হলো কি মানে আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পল বা উদাহরণ। এই সেন্টেন্সগুলোর ভিতরে না তো আপনি কোনো অর্ডার পাইছেন, না এই সেন্টেন্সগুলোর ভিতরে কোনো কোশ্চিনের আপনি স্মেল পাইছেন, আর নাহি এই সেন্টেন্সগুলো দিয়ে আমরা কোনো আবেগ বা অনুভূতি মানে ফিল করছি। এই সেন্টেন্সগুলো দিয়েই শুধুমাত্র আমরা ইনফরমেশন পাইছি। আর যে সেন্টেন্সটাই ইনফরমেশন দেয়, কোনো কোশ্চিন বা আবেগ অনুভূতি বা কোনো ওয়ার্ডারকে বোঝায় না, সেটাকে বলে আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। জেসে আরো প্র্যাকটিস করেন। ইট ইজ আ ডোর। ইট ইজ আ ডোর। Thief broke the door in night time. 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 My brother bought a car. My brother bought a car. My brother bought a car.
I will enjoy in Eid. I will enjoy in Eid. I will enjoy in Eid. People celebrated holy ceremony. People celebrated holy ceremony. People celebrated holy ceremony. Holi is a color festival. Holi is a color festival. Holi is a color festival. It is a month of Ramzan. It is month of Ramazan. It is month of Ramazan. It is month of Ramazan. তো আপনি অনেক সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করুন। এই সেন্টেন্সগুলা বানাতে আপনার কোনো গ্রামারও লাগবে না, আপনার কোনো ওরকম অসংখ্য ভোকাবুলারিও লাগবে না। আমি যেগুলো সেন্টেন্স বললাম এই সবগুলাই তো আপনি জানেন। অনেক বলার চেষ্টা করেন আর বোঝেন, ধরন নেন। এক একটা অ্যাসার্টিভ, আজকে আপনি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের প্র্যাকটিস করলেন, শুধুমাত্র যে সেন্টেন্সের দ্বারা আপনি কি করেন, একটা খবর পান। এটা অনেক প্র্যাকটিস করেন। তারপরে আমরা আগে আরো যেটা এর আরো ভাগ আছে, যেমন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে কয় বা এর উদাহরণগুলা কি, ইন্টারোগেটিভ বা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স কাকে কয়, এর উদাহরণগুলা কি, বা কোশ্চেন সেন্টেন্স কাকে কয়, এর উদাহরণ কি, আমরা এক একটা করে প্র্যাকটিস করব। আপনি আমাদের এই ভিডিওতে আপনি থাকেন আর আপনি এই ভিডিওগুলো দেখেন আর নিজে অনেক প্র্যাকটিস করার জন্য চেষ্টা করেন, তবে আপনি ভালো ইংলিশ বলতেও পারবেন। আমাদের কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং কি আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা রাখলাম এই ভিডিওটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে এবং কি সহায় করবে, সহযোগিতা করবে। এটুক বলেই আমি আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম।